ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। अरे प्रताप ए बैग रे तो पैंट शर्ट अच्छी आउ एथरे भी आरसा पिठा दीदा आरसा पिठा छाणी तो मामू आरसा पिठा खाइबा को भारी भल पाती आउ रेणु बापा भी देखा नहीं जातुनी आरिसा पिठा तो आरिसा पिठा खाइबा सत जयंती से अनै बस बुझिलु बो सी हूँ सहर जगह से केते प्रकार केक मिले ताकू न खाई से आरिसा पिठा खाइबे मत से गुड़ा नबाक लाज माड़ तू पैसा देबू तो दे मुझे स्विच स्टॉल किसी मिठा नहीं जीवी। हाँ अरे प्रताप एते दिन के तोर आम कथा मन पड़ला हां अरे कितने बड़ है गलुनी मो अरे रेणु बाबा मुझे तो जमा चिन्ह पार्ली तो साड़ी बाड़ी कौन पिंधु कौन रे शाशुघर जी रेडी हेलो ना कौन देख आस्ते आस्ते तोर आरंभ हो गला हां चल भीतर भी चल बा ने ए पैकेट रखिलु अरे एटा कोन ए सब काई आनलु मो एते दिन कर आइछि कोन तो किसी आनिबिनी अरे आनी बुझे दिन कोन कोडे पळै जाउछि हां निजे रोजगार कर घर द्वार संभाले तापर जाई आनी बुझे शोभा पाइबो हो हो तो भाषण बंद कर ने रखिलु अरे मामू नहांती की नहीं नहांती तांकर आज गोटे मीटिंग अछि तो सेट पे जाइछंती फेर फेर डेरी होबो अच्छा अच्छा हो तू आगे चललु गोड़ हाथ टिके धोई नबु अरे गोड़ कौन धोइबी मो मु को कुणिया आइछि देखु छु जोता पिंधिछि बुझिलु रेणु बापा तू सिना सहर रे रहलु हेले तो गांवली ढंग जमा गलानी हौ हौ हेला हम सहरी बाबू गोड़ हाथ न धोइले नहीं टिके मुहटा धोइबो चल मु जा देखु छि तू मते छाड़ीबनी हो चल बुझिलु रेणु बापा आम गाँ कॉलेज पढ़िया जमा इच्छा हो भारी इच्छा कटक कॉलेज पढ़िया कहीं से कॉलेज तोर कौन असुविधा है कि गाँ कॉलेज लेक्चर गुड़ाक छी 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 जमा बुझी पारना से माने बुझी पारना मैं तो बुझी पारनु मो हो चल से कथा बापा तो आसु आसु डेरी हबो चल तोर मोर खाई नबा हो चल बाबा केतबे आसिलुनु नमस्कार मामू मु दिन रो आसिलिनी आपण कोडे जाई जल्दी जाई कौन करी बाबा कह अरे यूनियन रो सेक्रेटरी हेची जते बेले समस्त कथा बुझीबा को पड़ुची गोटे मीटिंग थिला फेर फेर टिके डेरी हे गला तो एंती बाजार हाट से आसुची आ तू से तो सलुंटी हां रेणु पावर मते बाध्य करी खोई देला कहला बापा आसो तो डेरी हो तू खाई दे हां भला दिन रे भी सेमती तुमको अपेक्षा करी करी खाइबी कौन करी बाबा कह ये 12 आड़े 13 काम मुक्ति चाहिए मुक्ति भी मिलू नहीं अरे हाँ प्रताप मन पड़ा तू आसे भल आम टे काली जा कोटी मामू सदानंद सामंतराय घर भारी धनी लोक भारी खातिर से पाखे मोर गोटे काम अच्छे बाबा कथा कौन कि टे भल लगुच बड़ बढ़िया कथा अरे कौन आपण गोटे व्यस्त हूँ कि काम अच्छे मत कही दिंतु साथ मु कथा काम हेनी काम हो रही जानतु एमती कि बड़ लोक कि सी अच्छा हौ आम कौन मिल आम कम हेले गला हो तू आराम कर मु जाऊे कल सकाଳେ ଯିବା हाँ
ସତରେ ରେଣୁ ଆମ ପ୍ରତାପଟା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ। ତା ବାପା ଠିକ କହୁଥିଲା ଆଉ। କଥା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଗୋଟେ ଠୋ ଠା କହୁଛି, ନମ୍ରତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ରେ। ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବୁ ମା। କଣ? ଆରେ ମୁଁ ତ କାବା ହେଇଗଲି ପୁରା। ମତେ କଣ ସିଏ ଓଳିକି ହେଲା କି? ଗୋଟେ ଖାଲି ନମସ୍କାର ପକେଇଦେଲା ପରା। ଦେଖ ବାପା, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ବି ତାର ବଡ ଭଉଣୀ କି ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା, ମତେ କଣ ନମସ୍କାରଟେ ପକେଇଲା? ଆଉ ହାତଟାକୁ ଭିଡି ନେଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଭାରି ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପାସ୍ କରିଗଲା ତ। ସେଇ ଦିନଠୁ ତା ମନରେ ଭାରି ଗର୍ବ। ମଣିଷ ଗୁଡାକୁ ଏଥର ସେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ବୋଲି ଭାବିଲାଣି। କଣ କରିବା କହ ମା, ଆମରି ପିଲାଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବାନି ତ ଆଉ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କୋଉଠିକି? ଆରେ ମୁଁ ଫେରେ, ତୁ ବଳେ ଜାଣିବୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ମତେ ଡାକୁଥିଲେ? ସଦାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କହିପାରିବି? ସଦାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ ଘର ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଏଇପଟେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ବଡ କୋଠାଟିଏ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା। କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା? ହଁ ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ସେ କେମିତିକା ଲୋକ? ଲୋକମାନେ ହୀରା ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ହୀରା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠୁଆ ଯେତିକି ଆଦର ପାଏ, ଅପାଠୁଆ ଠିକ ସେତିକି ଆଦର ପାଏ। ଧନୀ ଯେମିତି, ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭେଟିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଏଇ ଖେଳଟା ବସିବ। ଭିତରକୁ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ନରହରି ବାବୁ ଯେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକର ମୋ ଦେହରେ ପାଦ ପଡିଲା। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆରେ ବାପା ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ବସ। ଆଚ୍ଛା ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆଜି ଦିନଟି କଣ କି? କୁହନ୍ତୁନି, ଭାରି ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ମାସ ଶେଷ ରବିବାର, କାହାର କିଛି କାମ ନଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ, ଗୋଦାମ ବନ୍ଦ। ଘରେ ବସି ଖୁସି ଗପସପ କରୁ, ନିଜ ନିଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏକାଠି ବସି ଖାଉ। ଆଠୁ ବଳି ଆଉ ଖୁସିର ଦିନ କଣ ଅଛି କହିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହା ହଉ, ମୋର ବି ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରିଚୟ କରେଇ ଦଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଦାମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନା, ମାନେ ଆମ ଭାଗ ଚାଷୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନରହରି ଚୌଧୁରୀ, କଲ୍ୟାଣ ନଗରର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ପିଲାଟି କିଏ? ଇଏ ମୋ ଭଣଜା, ସୁଜନପୁର ଭଉଣୀର ପୁଅ, ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ। ହଁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ତମେ ଚନ୍ଦନପୁର କଲେଜରେ ପଢ ନା? ହଁ। ମୋ ପୁଅ ଦୀପୁ ସେଇ କଲେଜରେ ପଢୁଛି। ତାଠାରୁ ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଛି। ଆଉ তোমার পড়াপড়ি ঠিকঠাক চালছি? হ্যাঁ, এই তো আসিলানি। ইয়ে হচ্ছে মো পুଅ দীপু, চন্দনপুর কলেজরে পড়ুছি। দীপু মৌসা। ହଁ ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ନରହରି ବାବୁ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିଲେଣି? କି ଖବର ଭାଇ? ଦୀପୁ এই যে প্লাস টু রেজল্ট বাহারা, বেস্ট 10th রে পজিশন রখিছি। ଆଚ୍ଛା, ଆରେ ବାହ, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଯାଉ ବାପ ନାଁ ରଖିଛି ଆଉ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛି, ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଆନ୍ତୁ। ତମେ ନିଅ। ବୁଝିଲ ବାପା, ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ ଆଣିବନି। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇବ, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ବି କରିବ। ଧନୀ ହଉ କି ଗରିବ, ଶିକ୍ଷିତ ହଉ କି ଅଶିକ୍ଷିତ,
କାହାକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବନି। ମଣିଷ ପଣିଆଟି ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଆଦର କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇବେ। ତମେ ତ ପାଠ ପଢିଛ, ବୁଝିପାରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ କମ୍ସ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି। ସମ୍ମାନ କେବେ ଜୋର କରି ଆଦାୟ କରାଯାଏନି। ନିଜ ଗୁଣ ବଳରେ ସମ୍ମାନ ଆପଣା ଛାଏ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଖବର କଣ? ଭଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଯାହା ହଉ ମୋର ବଡ ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆସିବେ? ଆଜ୍ଞା। ଦୀପୁ ମଉସା ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ହେଲା 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 ହେଲା। ଠାକୁରେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ପାଠ ପଢ, ଆହୁରି ନାଁ କର। ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ବାପା ତମ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲି ଆସୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହେଲା ହେଲା। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାମୁଁ, କଣ କିରେ? ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଛି ମାମୁଁ। କାମ ବାହାନାରେ ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ମୋତେ କାହିଁକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମିଛ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ। ସଦାନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ହରେଇ ମୁଁ ଆମ ରତ୍ନା ଦାଦୀକୁ କେତେ ଅପମାନ ନ ଦେଇଛି। ମାନେ? ହଁ ମାମୁଁ, ଆମ ଘରର ହଳିଆ ରତ୍ନା ଦାଦୀ। ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଅପମାନ ଦେଇ ତାକୁ ବସିବା ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ସଦାନନ୍ଦ ମଉସା ଭାଗ ଚାଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ରୋଷେଇଆ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ି ସହର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଆଜି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆରେ ସତରେ? ସଦାନନ୍ଦ ମଉସା କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେ ଧନୀ, ହେଲେ ମନରେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ତ ମଣିଷ ବି କିଣି ହୋଇଯିବ। ଆମ ରେଣୁ ଅପା, ସଦାନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପୁ, ସେମାନେ ତ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ସହରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଟିକେ ବି ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ରେଣୁ ଅପା ମୋତେ ଆଗ ଭଳି ସେମିତି ସ୍ନେହ ଦେଇଛି। ଦୀପୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦେଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ମାମୁଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆରେ ଆରେ ହେଲା ହେଲା ହେଲା। ଯାହା ହଉ ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ନେଇ ପାରିଛୁ, ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ମାମୁଁ, ହଁ ରେ, ତୋ ବାପା ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ମୋ ମନରେ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତୁ ନିଜେ ଆଜି ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରତାପ। ଦେଖିବ ମାମୁଁ, ମୁଁ ବି ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ମୋତେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ। କରିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆରେ ତୁ ପରା ମୋ ଭଣଜା। ପ୍ରତାପ ମୋର ଏକଥା ଶୁଣି ତା ମାମୁଁ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ପ୍ରତାପ ମନରୁ ସବୁ ଗର୍ବ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ବାଃ, ବଢିଆ ଗପ ତ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମିତା ବାପାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବିନି। ଆରେ ବାଃ, କାଲି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କଲମ ଆଣିକି ଦେବି। ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି ତ? କଣ ଏଥର ଖୁସି ତ? ହଉ, ମୋ କଥାଟି ଏତିକି।